विशा असी कि स्कूल ऑफ एमीनेंस जिन्हां दा नां रखिया स्कूलों का, जां आपां उहनूं कह सकते हैं कि उच्च पाए दे स्कूल, उच्च कोटि दे उच्च पाए दे स्कूल जिहड़े आ ओह अपने जानी वो कहिंदे आ। ते नाल ये पंजाब सरकार ने शुरू की स्कीम, तो PM श्री प्रधानमंत्री ने अपने नाल जोड़ के, पर नाल श्री की पहला समझ नहीं सी लगती कि PM श्री की चीज़ है, SH लग्या, वो फिर पढ़िया कि PM लाउणा सी जरूर, तो वह है कि प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, कि भारत जिहड़ा उभर रहा है, विकसित हो रहा है, तो उस विकसित हो रहे भारत के जिहड़े स्कूल ने, ये दूसरे इन्हां दोनों स्कूलों या इस स्कूलों की नीति बारे, एक केंद्र की नीति, एक पंजाब सरकार की नीति, ते नाल विषय दे आपां ये रखिया कि जिहड़ी NEP 2020 कौमी सिक्ख्या नीति 2020 की नीति नाल इन्हां दोनों प्रोजेक्टां दी, इन्हां दोनों स्कीमां दा की संबंध है, उहदा नीति संबंध की है, ये आपां विशा रखिया। उस तरह तां जिहड़ी सिक्ख्या नीति बारे कल्ली बारे आपां गल करनी होवे तो बहुत समा लग सकता है। ये उस तरह का 2014 तो ही शुरू किया, जद दी मोदी सरकार केंद्र दे विच आई, उदों किसी नूं पता नहीं सी लग्या भी कोई इस तरह की कर रहे ने। 2016 दे विच पहला एक छोटी जी नीति के कुछ पन्ने जिहड़े आए सी जारी किए, TR सुब्रामणियम एक सैकटरी की उहदी अगवाई दे विच कमेटी बनी सी, वो कुछ पन्नियां दी जी नीति बाहर नहीं आई, सर्कुलेट नहीं हुई। वो केंद्र सरकार नूं उहदियां कुछ सिफारिशां जिहड़ियां सी वो सूट रास नहीं सी बैठदियां, सूट नहीं सी करदियां, तो उन्होंने उस कमेटी नूं ना सर्कुलेट किया ते ना ही उहदी कोई गल की, पर बाहर उहदे नुकते बाहर आ गए सी, उहदे ते भी लोकां ने उस वेले टिप्पणी की, पर बहुता किसी नूं पता नहीं लग्या। फिर 484 पन्नियां दी जिहड़ी समझी जाती है वो एक ड्राफ्ट आया, जिहड़ा पुराण विग्यानी कस्तूरी रंजन की अगवाई वाली कमेटी ने जारी किया। वो 484 पन्नियां दी काफ़ी वड्डी लंबी चौड़ी बड़े बड़े वर्के सीगे, उस वेले प्रिंट करा के लोगों ने कढ़ाए, असीं भी कढ़ाई। वो 484 पन्नियां वाली जिहड़ी है वो ड्राफ्ट सी, वो अजे खरड़ा सी। उस खरड़े ते आपां हेठां भी उस वेले सैमीनार वगैरह किए गए। सरकार ने एक रस्म पूरी करते हुए वो खरड़ा हेठां महीने के वास्ते कहा कि असी सर्कुलेट कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। तो उस खरड़े तो बाद फिर 2019 दे विच उस खरड़े नूं संखेप करके उन्हों सोध के उस खरड़े विच भी कुछ गल्लां उन्हां नूं सूट नहीं कीतियां, तो सरकार ने 2019 विच एक 55 पेजां का एक डाकूमेंट जिहड़ा जारी किया। वो 2019 वाली सी। वो केंद्र की जिहड़ी उस वेले हुण सिक्ख्या मंत्रालय, उस वेले MHR मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जिहड़ी मिनिस्ट्री है, मनुखी मानवी स्रोत मंत्रालय वजदा, उस वेले उहदे वल्लों जारी की। पर उस 19 वाली नीति तो बाद फिर एक डाकूमेंट जिहड़ा जारी होया, ये 2020 वाला जारी होया। इस 20 दे विच भी 19 वाली नूं जदों असीं पढ़दे हां, 19 वाली दे विच भी कुछ गल्लां
ਸੋਧ ਕੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ 2020 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਫਟ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀਧ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1986 ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਟੋਟਲ ਰੀਵੈਂਪਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪਾਠ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ
हिंदुस्तान पद्धर दे सारे टोटल हिंदुस्तान च लागू करनी है। हिंदुस्तान दे 140 करोड़ का जिहदा जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री बार बार, उन्हां ते लागू करनी है, उन्हां बच्चों ते लागू करनी है, उन्हां पेरेंट्स ते उन्हां ते लागू होनी है। किस्म की उस सिक्ख्या प्रणाली नूं एड्डी वड्डी तब्दीली नूं उन्होंने पार्लीमेंट नूं दिखाया भी नहीं, पार्लीमेंट तो पुछया भी नहीं गा। तो वो क्योंकि उस वेले बहुता पता ही नहीं लग्या, पार्टियां भी रौला पाउंदियां, पार्टियां नूं भी नहीं किसी नूं पता, लागू हो गई, डॉकूमेंट आ गया। इस करके जिन्ना खेती कानूनां दा संबंध जिथे किसानां नाल सी हैगा, उत्थे समाज दे बाकी तबकिਆਂ नाल भी ਉਹਦਾ खेती कानूनां दी वो लागू होने का जिहड़ा असर पैना सी, चाहे मजदूरां दा, चाहे दूसरे आम सधारण लोगों नूं जिहड़े जां कोई छोटे कारोबारी लोग थे, और उस वेले समझाया जा सकिया। पर ये नीति नूं असीं जिहड़े अध्यापकां ने पढ़ाउणी सी, जिन्हां विद्यार्थियों ते लागू होनी सी, साडे ते भी अध्यापकों ते भी लागू होनी सी। पर सिक्ख्या का जिहड़ा खेतर है, वो खेतर जिन्ना महत्वपूर्ण है, जिहड़ा समाज के टोटल सारे हिस्सों नूं प्रभावित करता है कि बच्चों नूं की पढ़ाया जा रहा है, उन्हां नूं किवें पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किस तरह पढ़ा रहा है। ये गल जिहड़ी है तो वो मापियां दी भी उन्ना ही सरोकार होना चाहिए। अध्यापक की पढ़ा रहे ने उन्हां दा भी सरोकार होना चाहिए। असी वो बहुती उहदे ते उहनूं उन्नी बरीकी नाल, क्योंकि किसे उहदे चों किसे मद ने 5 सालां बाद जाके लागू होना है, किसे मद ने 10 सालां बाद लागू होना है, अज शुरू हो जाना है, किसी ने अज लागू होना है, किसी ने अगले साल लागू होना है। वो इस तरह का सामने नक्शा नहीं सामने आया, जिहदे करके बहुती उहदे ते चर्चा नहीं हुई। असी साडा अपना हिस्सा भी अध्यापकां वो नहीं बहुती उस वेले पढ़ सके। अज जदों वो लागू होनी शुरू हुई है, अज उहदे जिहड़े वख-वख पहलू लागू होने शुरू होए है, अज सानू समझ लगन लग्या कि वो सिक्ख्या नीति जिहड़ी है वो किस तरीके नाल साडे किवें सानू प्रभावित करेगी। वो हुण जिस तरह हुण भी सानू जिहड़ा उहदा पहलू लागू हो जाता है, वो असीं देखण लग जाने हैं साडे ते उहदा की असर हो रहा है। सानू उन्ना अजे लगता भी सानू एम प्रभावित करेगा। ये जिस तरह स्कूल ऑफ एमीनेंस की गल हुई, जां जिहड़े PM श्री का अनाउंस होई, उहदियां कुछ गल्लां सामने आईयां। फौरी तौर पर साडे अध्यापक जथेबंदियां नूं सानू लग्या कि स्कूल ऑफ एमीनेंस का जो रूपरेखा बाहर आई है, उस रूपरेखा ने पहला ढांचा जिहड़ा बनिया बनाया वो सारा तहश नहश कर देना, वो बिगाड़ देना मूँह मत्था उसका। उन्होंने लग्या सानू मोटे रूप च समझण लगन लग गई जो उन्होंने कहा कि यह 9वीं तो 11वीं तक चलेगा, बाकी क्लासां का की होएगा। एक नवीं बन गई कि 9वीं तो 11वीं तक का एक वक्री जिहड़ी है प्राइमरी मिडल ਜਾਂ अपर प्राइमरी, उन्होंने मिडल नूं असीं कह दिंदे हुण सैकंडरी हायर सैकंडरी। ये 9वीं तो 11वीं का जिहड़ा एक वखरा एक विंग जिहड़ा बन गया, एक वक्री बन गई। फिर ये सवाल है सी भी उन्हां बच्चों का जिहड़ा 6वीं का 7वीं उन्हां बच्चों का की बनेगा, उन्हां स्कूलों 'च वो दाखले कित्थे होणगे, ये उत्थों दे जिहड़े लगे हुए अध्यापक उन्हां दा की बनेगा। ये फिक्रमंदी ने ये सवाल खड़ा फौरी तौर पर करता कि अध्यापकों च हिलजुल होएगी, बच्चे जिहड़े है उन्हां दा इधर उधर उजाड़ा होएगा, तो मापियां दी फिक्रमंदी भी बनी कि साडे बच्चे जिहड़े है साडे ही अपने स्कूलों दे विचों साडे जिहड़े पंचायतां ने स्कूल बनाया, साडे पिंड ने स्कूल बनाया, तो साडे ही बच्चे जिहड़े है 8वीं तो बाद वो कहणगे भी इत्थे जिहड़ा इत्थे नहीं दाखल हो सकदा, वो जाके किते होर दाखल होवे 15 किलोमीटर जाके, जां किसी गुआढ़ी पिंड दे विच दाखल होवे।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਣ ਕਨੀਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੌਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਟੋਨਮੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੋਨਮੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ
कि ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਸ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਕਿ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੰਨਣੀ ਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਐਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ। 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਖੋਜ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਟਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਣ, ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਵੰਡਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ JNU ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਲਈ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਢ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਮੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬਦਲਤਾ, ਆਹ ਬੀਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਬਦਲਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਦਲਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CBSE ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, CBSE ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ, ਡਾਰਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਉਹ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25,000 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਜਿੱਥੇ 6 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ 6 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ, ਪੁਨਰਗਠਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਐਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਰਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਰਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੂਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੂ, ਇਹ ਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂ ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ, ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਟੂ ਲੁੱਕ ਬਿਯੋਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ, ਦਿਸ ਹਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, PM ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਰਵਨ ਕੱਟਤਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਤਾ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਵਨ ਕੱਟਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੌਰਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੌਕਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਬੇਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਰਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਢਤੇ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਊ ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ PM ਸ਼੍ਰੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿੱਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਥੱਲੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉੱਪਰਲੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ BA ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇ, 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 1 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ MA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਲਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ 14,500 14,500 ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ 14,500 ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੀ ਮਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਜੇ 117 ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ DPS ਸਕੂਲ, ਦੂਰ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹੀ ਸੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਨੇ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲੱਗਣ, ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗਣ।
ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਤਾ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, TV 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਬਾਥਰੂਮ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਕੂਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ 117 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਟ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ NDA ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਤੇ WTO ਨੇ, IMF ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ 1990 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੈਂ 19 ਕਰਾਂ ਕਿ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ, 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ PP ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 45 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ DTF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਮਰਸ ਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਮੈਥ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਊ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੂ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ 30,000 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1,000 ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 28 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, 25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਲੰਘ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਕਿਹਦੇ ਲਏ ਸੀ? ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ RSS ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 80% ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 117 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੁਰਜੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, PM ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਬਾਓ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੂਬਹੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਗੋਂ ਉਸ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਬਾਰਤ 'ਚ ਧਾਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NEP 2020 ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PP ਮਾਡਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ PM ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧਾਰਾ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ IAS ਕਾਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ, IPS ਕਾਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, IFS ਕਾਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ PES ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ PS ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਉਸ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ IES ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ IAS ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਖੋਜ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਭੰਗ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘੜ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ
ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 14,500 ਸਕੂਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਜਾਮਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾੜਾ ਵਧੂਗਾ।
ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੱਟਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਚੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਤਵ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2000 ਦੰਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟਤਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ, ਡਾਰਵਿਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਟਦਾ, ਸਾਰਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 1800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਵਿਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਐਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਹ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਪਿਆ, ਬੜਾ ਛਪਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਛਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਆਹ ਪੈਰਾ ਆਹ ਕੱਟਤਾ, ਆਹ ਪੈਰਾ ਆਹ ਕੱਟਤਾ, ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ